नमस्कार। आज आमे गोटे एमिति विषय कथा हेबा जहा मनीष समाजर सबुठु पुरुणा आ रोमांचकर विवाद भितर गोटे आ सेटा हेउछि भूत। तेबे प्रश्नटा होची बहुत सीधा। गोटे पटे विज्ञान सफा सफा कहूची जे भूत बोली किछि नाही, किंतु आ पटे दुनिया रे कोटी कोटी लोक अछंती जो माने ए कथा को दृढ़ भावे विश्वास करंती। तेबे एमिति काहीके ए जो द्वंद्व एइटा ही तो ए विषयटा को एते मजादार करि देउछि। तेमे चालंतु प्रथमे देखिबा ए जो विश्वास एटा केते बड़ आ केते पुरुणा आ देखिले जानिबे एटा किछि आजिकालीर कथा नुहे। भूत उपरे विश्वास बहुत पुरुणा माने पूरा विश्वव्यापी। एटा आम सभ्यतारे बहुत गभीरे रहिछि। ए परिसंख्यानकु देखिले सतरे आश्चर्य लागे। देखंतु गोटे पटे एते लोक अलौकिक कथारे विश्वास करूछंती आ आर पटे वैज्ञानिक प्रमाण पाखापाखी शून्य। ए जो एते बड़ फरक एइटा ही तो आज आम आलोचनार मूल कथा। आउ ए विश्वासर चेरो इतिहास रे बहुत गभीर को जाइछि। आपण देखंतु प्राचीन मेसोपोटामिया हेउ मिस्र हेउ एमिति कि ग्रीस भारत आउ चीन सबु बड़ बड़ सभ्यतारे कोनसी ना कोनसी रूपरे भूत प्रेतंक उपरे लोकंकर विश्वास थिला। आउ एसबु धारणा केबेथु अछि जानंती? आधुनिक विज्ञान आसीबार हजार हजार वर्ष आगरु। अच्छा, एबे आमे आसीबा गोटे बहुत बड़ समस्या पाखाकु। जे कोनसी वैज्ञानिक अनुसंधान पाई सबुठु बड़ चैलेंज कौन जानंती? सेटा हेउछि भूतर कोनसी गोटे स्थिर संज्ञा ही नाही। साधारण भावे कहिबाकु गले भूत माने कौन? भूत हेउछि जणे मरि जाइथिबा लोकर आत्मा जे बंचिथिबा लोकंकु देखा दिए। एइटा ही साधारण धारणा। किंतु प्रकृतरे समस्याटा एइठी आरंभ हुए। जो माने विश्वास करंती सेमानक भितरे भी कोनसी एकमत नाही। भूत प्रकृतरे कौन? केई कहंती एमाने मनुष्यर आत्मा तो आउ केई कहंती एमाने हुछंती केवल शक्ति। किछि लोकंक मतरे एमाने हुछंती गोटे जागारे रहि जाइथिबा पुरुणा स्मृति। एमिति कि किछि लोक कहंती एटा खाली आम मनर भ्रम। आउ एइठु ही विज्ञान पाई समस्याटा आरंभ हुए। कथाटा बहुत सीधा। जदि गोटे जिनिसर कोनोसी ठीकठाक संज्ञा ही नाही ताले ताकु परीक्षा करा जब केमिति? एइटा प्राय असंभव। तेबे चालंतु देखिबा वैज्ञानिक पद्धति केमिति काम करे आउ एभଳି दाबीकु से केमिति देखे। कोनोसी कथाकु सत्य बोली मानिनेबा आगरु विज्ञानर गोटे बहुत कड़ा प्रक्रिया अछि। प्रथमे ताकु देखि होइथिबा किंबा डिटेक्ट करी होइथिबा, तापरे ताकु मापी होइथिबा, तापरे गोटे नियंत्रित परिवेशरे ताकु टेस्ट करी होइथिबा। आउ सबुठ जरूरी कथा हला सेई टेस्ट को जिए भी जेते थर करिबा फल समान आसुथिबा। एई कठोर नियमगुडी कही सुनिश्चित करे जे आमे वास्तवताकु धरुछु, कल्पनाकु नुहे। आउ एइठी ही असल कथा सामनाकु आसे। गोटे पटे विज्ञानर आवश्यकता आउ आर पटे भूत विषयक दाबी। दुईटा भितरे आकाश पाताल फरक। विज्ञान मागे प्रमाण जाहाकु मापी हब, बारंबार परीक्षा करी हब। किंतु भूतर कहानी सेगुड़ा तो खाली लोकंकर व्यक्तिगत अनुभूति जाहार कोनोसी प्रमाण नाही। तेणु वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू जदि देखिबा तेबे निष्पत्ति बहुत स्पष्ट। भूतर अस्तित्व अछि बोली कोनोसी भी प्रमाण नाही। ठीक अछि, ताहले गोटे प्रश्न उठुछि, जदि भूत नाही ताहले लोकमाने जहा सबु अनुभव करंती से सबु कौन? एहार किछि प्राकृतिक व्याख्या अछि कि? चलंतु से विषय जानिबा। हाँ, विज्ञान कहुचे जे जेउ सबु घटना को भूत बोली कुहा जाए तार कारण तीनोटी जागारे खोजिले मिली पारे। प्रथमटी हेला आम मनोविज्ञान रे, द्वितीयटी हेला आम मस्तिष्क भितरे और तृतीयटी हेला आम चारिपाखर परिवेशरे। एक धारणा अछि जाहाकु कुहा जाए हॉन्टेड पीपल सिंड्रोम। एहार माने हेला बेले बेले समस्याटा घरे बा जागारे न थाए बरं लोकटीर मन भितरे थाए। बहुत बेशी मानसिक चाप, दुख बा कौनसी बड़ो आघात आमर देखिबा शुणिबा शक्ति को एमिति प्रभावित करि पारे जे साधारण जिनस भी आमको असाधारण बा भूत परि लागे। खाली सेतिकी नुहे, आम निज मस्तिष्क भी आम सह खेल खेली पारे। सबुठु भल उदाहरण हेउछि स्लीप पैरालिसिस। एथिरे कौन हुए? आम मुंड चेइन थाए किंतु शरीर पूरा अचल हो जाए थाए। आउ सेही समयरे बहुत लोक घर भितरे काहाकु देखिबा भली भयंकर अनुभूति पांती, जाहाकु अनेक समयरे भूत बोली भाबी निया जाए। आउ एबे सुनंतु किछि बहुत आश्चर्यजनक कथा। बेले बेले भूत घरे नुहे बरं घरर परिवेश रे थाए, जेमिति कि कार्बन मोनोक्साइड। एइटा एमिति गोटे ग्यास जहार बास्ना न थाए किंतु एहा जोगु लोकंकु भ्रम होई पारे, मनरे भय आसी पारे। सेमिति आउ गोटे जिनिस हेला इन्फ्रासाउंड।
ଏହା ଏତେ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଶବ୍ଦ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ମନରେ ଅଜବ ଡର ଆଉ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ବିବାଦ ଏବେ ବି କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଲଢ଼େଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି। ତାହେଲେ ବି ବିବାଦ କାହିଁକି ଥମୁନି? କାରଣ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ପ୍ରମାଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, କାହାଣୀ ଆଉ ପରମ୍ପରା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ମାନେ କେବଳ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ମାନେ ହିଁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏ ବିବାଦଟା ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିବା, ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ମିଶି ଆମ ପାଇଁ ଭୂତ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରୁଥିବେ? ଏହା ଆମେ ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଭୂତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା, ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରକୁ ଯିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଘରେ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ଛାଇ ମନ ଭିତରେ ଛନକା ପୁରାଇଦେଲା? ହଁ, ଏହି ଧାରଣା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହେ? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍ଜୁମା, ସେଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିବ, ନିରପେକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ। ଏଠି କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏହି ପୂରା ମାମଲାକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରମାଣର ନିୟମ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଏହାର କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ତାପରେ, ଜୈବିକ ପ୍ରମାଣ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହାର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି କି? ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ପ୍ରମାଣର ନିୟମ ଉପରକୁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ଦେଖେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାବିକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେଲେ ଏହି 5ଟା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ମାପେ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସମାନ ଫଳ ମିଳୁଥିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନର କଠୋର ନିୟମ, ଯାହା ନିରପେକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ଖୋଜେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଅନିୟମିତ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କୌଣସି ମେଳ ଖାଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମାମଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯାହା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେତେ ଦୂର ଖାପ ଖାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଲା, ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସଂରକ୍ଷିତ। ତାକୁ ନା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ନା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯଦି ଭୂତମାନେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଶକ୍ତି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଶୁନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଜଣା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରିପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଭୂତର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରନ୍ତାଣି। ଆମ ତଦନ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଯିବା। ଏଥର ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ମନର ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଧୁନିକ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଚେତନା, ଆମର ଭାବନା, ଆମର ସ୍ମୃତି, ଏସବୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ହିଁ ଫଳ। ଏହା କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ମୃତି, ଏପରିକି ତାର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି? ଯେ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ନ ରହିବ, ତେବେ ଚେତନା ରହିବ କେମିତି? ହଉ,
ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଜବ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏହାର ବି ଉତ୍ତର ଅଛି। ଭୂତ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିଛି ପରିବେଶଗତ କାରଣ, କିଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, କିଛି ଜୈବିକ ଏବଂ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। କେତେଥର ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ହିଁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଘରେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲେ ମିଛା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିଛି ନିମ୍ନ ଆବୃତ୍ତିର ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଇନଫ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ତାହା ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କେବଳ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ଆମ ସହ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ। ଯେମିତିକି ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଛାଇ ମଣିଷ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନମୁନା ଖୋଜୁଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଥିବାର ଭ୍ରମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତିର। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନର ତରାଜୁରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି। ଅନେକ ଭୂତ କାହାଣୀ ପଛରେ ଠକେଇ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତାଛଡ଼ା କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେ, ଯେମିତିକି ଭୂତମାନେ କାହିଁକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଆଉ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ସାରାଂଶ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଲୌକିକ ଦାବି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେତନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିନିଷପତ୍ର ହଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେବେ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ କାହିଁକି? ହୁଏତ ଏହା ଭୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍, ବରଂ ଆମ ନିଜ ଭୟ, ଆଶା ଏବଂ ଅଜଣାକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଭୂତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ କାହିଁକି ଭୂତ ଦେଖୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ମନରୁ ଭ୍ରମ, ନା ଏହା ପଛରେ ସତରେ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଜବ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବୁଝେଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ? ହେଲେ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ଭୂତ କୋଠିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବରଂ ଜଣେ ବହୁତ ଚାଲାକ କାହାଣୀକାର ପରି। ଏହା ଖାଲି ବାହାରୁ ତଥ୍ୟ ନିଏନି, ବରଂ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂରା କାହାଣୀ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଜଟିଳ ତା କଳ୍ପନା କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 86 ବିଲିୟନ, 86 ବିଲିୟନ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ନୁହେଁ, ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ସିଧା ରେକର୍ଡ କରିଦେବ। ନା, ଏହା ଆମ ଆଖି, କାନ, ନାକରୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ପୂରା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରେ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ବା ଗଠନମୂଳକ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାସ୍ତବତା ତିଆରି କରିବାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସଲ କାହାଣୀ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ କିଛି ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଅଜବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ଅନୁଭବ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ହଠାତ୍ ଲାଗେ ଯେମିତି କୌଣସିରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାଇ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ବି ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ପାରେଇଡୋଲିଆ। କଥା ହେଲା, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଖୋଜିବା, ଖାସ୍ କରି ମଣିଷ ମୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେକୌଣସି ଏଲୋମେଲୋ ଆକୃତିରେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚେହେରା ଦିଶିଯାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଉ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆମେଗ୍ଡାଲା, ସେଇଟା ପୂରା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର କାମ ହେଲା ଆମକୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଠିକ୍ ହେବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛାଇ? ନା,
ବରଂ ଧରି ନିଅ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ, ସାବଧାନ ରହିବା ଭଲ। ମାନେ ବେଟର ସେଫ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସରି। ଥରେ ଭୁଲରେ ଡରିଯିବା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଚଳିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜବ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ପଛରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଅଂଶ କାମ କରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରୋପାରାଇଟାଲ୍ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିପିଜେ। ଏହାର କାମ ହେଲା ଆମ ନିଜ ଶରୀର କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବର ରଖିବା। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜଣେ ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଟିପିଜେ ଅଂଶକୁ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ, ଆଉ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ଛାଇ ମଣିଷ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ବି ତାହା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଦୌ କେହି ନଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ବିନା କୌଣସି ବାହାର କାରଣରେ ଏକ ଭୂତର ଅନୁଭବ ତିଆରି କରିପାରେ। ତ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି କିଭଳି ମସ୍ତିଷ୍କ ବାହାରୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାହାରୁ କିଛି ନ ଦେଖିବି ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୂତ ତିଆରି କରିଦିଏ। ଆଉ ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଘଟେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିଦ। ବିଶେଷ କରି ନିଦ୍ରା ପକ୍ଷାଘାତ ବା ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲାଇସିସ୍ ସମୟରେ। ଏଥିରେ ହୁଏ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ହଲଚଲ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଘରେ କଳା ଛାଇ ବୁଲୁଛି, ଛାତି ଉପରେ କିଏ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କଥା ହେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁନି ଯେମିତି କୌଣସି ଭୂତ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଅଧିକାଂଶ ଭୂତ ଦେଖିବାର ଘଟଣା ରାତିରେ ଶୋଇବା ଘରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ବା ମେମୋରି ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ଏହା ବରଂ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରି, ଯାହାକୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତିଥର ମନେ ପକାଇବା ବେଳେ ନୂଆ କରି ଲେଖେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅନୁଭବ ସମୟ ସହିତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଏକ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାରଣ ହେଉଛି ଶୋକ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ହରାଏ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି ଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଭ୍ରମ ହୁଏ। ଏହା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିପିଜେର କାମ। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବା ହେଉଛି ପାରାଇଡୋଲିଆ, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଛାତି ଉପରେ କିଏ ବସିବା ଭଳି ଲାଗିବା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ପକ୍ଷାଘାତ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଲୌକିକ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ପଛରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଭୂତ ତିଆରି କରିପାରେ। ଭ୍ରମ, ନିଦ୍ରା ପକ୍ଷାଘାତ, ଭୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସ୍ମୃତିର ଭୁଲଭାଲ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ଟୁଲ୍ ବକ୍ସର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରିବାରେ ପୂରାପୂରି ସକ୍ଷମ, ତେଣୁ କେବଳ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବକୁ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଧରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସାରିବା। ଯଦି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତି ତ, ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିବ? ଏଇଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭୂତ, ଏହି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମରିବା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ଆମର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଧାରଣ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଏହି ଶରୀର, ଯାହା ମାଟିର ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରାଣ, ଯାହାକୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏହି ଧାରଣାଟି ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ପରଲୋକର ପଥ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା କିଛି ବିରୋଧାଭାସ, ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଉ ଶେଷରେ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଠି ଭୂତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଏକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରେତ। ଏଇଟା କ'ଣ? କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଆଉ ପରଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ରୋଚକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଭଳି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଏକ ସିଧାସଳଖ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏନି। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଆଉ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ-ଫଳ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏକା କଥା କୁହନ୍ତି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ପୁରା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇସଲାମ ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆବ୍ରାହାମିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ମରିବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଘୂରି ବୋଲି। ବାଇବେଲର ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ, ଯାହା ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏଠି ପୃଥିବୀରେ ଘୂରି ବୁଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଭୂତ ହୁଏନି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି କଥା କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ଶୈତାନର ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ଜିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜିନ୍ମାନେ ଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ମଣିଷ ମାଟିରୁ ତିଆରି, ସେମାନେ ନିଆଁରୁ ତିଆରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ମୃତ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ହଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଭାବିବା ଭଳି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଁ ବା ଆତ୍ମା କହୁଛେ ତାହା ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂତ ହୋଇ ରହିବ କିଏ? ଏହା ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ହିଁ ଧୋଲାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାତ୍ମା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିରାତ୍ମା ବା ନନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ଏବଂ ମନର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରବାହ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମା ମରିବା ପରେ ଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମର କଥା ତ ବହୁତ ହେଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କହେନି, ବରଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତା ପଛର କାରଣ ଖୋଜେ। ଯେମିତିକି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଅଂଶ, ଯେପରିକି ଟେମ୍ପୋରାଲ ଲୋବ୍, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଳ ଫରକ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ସବୁକିଛି। ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଏଇ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗରେ। ଏଠି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାନି ଯେ ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏବେ ବି ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ
गोटे कथा पूरा स्पष्ट हो जाउछि भूत प्रेतंक उपरे विश्वासर संपर्क आम सांस्कृतिक एवं शिक्षागत परिवेश सहित बहुत गभीर देखा जाइछि जे जो समाजगुड़िक अधिक धार्मिक सेठारे एही विश्वास अधिक दृढ़ आउ जोठी वैज्ञानिक चिंताधारा अधिक सेठारे एहा दुर्बल। तेबे शेषरे एही प्रश्न रहिला एही जो अलौकिक अनुभूति एगुड़िक कोण बाह्य जगतर कोनसी एक अजणा सत्य जहाकू आमे एजाए आविष्कार करिपारुनु ना एगुड़िक केवल आम निज मन भितरे थिबा भय आशा और विश्वासर एक प्रतिफलन। एहार उत्तर बोधहुए विश्वास और वास्तवता भितरे थिबा सेही सरु रेखा उपर ही निर्भर करे। आमे अनुसंधान करिबा पैरानॉर्मल ठकी उद्योगर सत कण सतरे कण भूत अछन्ते ए गोटिए प्रश्न जुग जुग धरी आम मनकू आंदोलित करि आसिछि नुई कि एहा ही विश्वास और संदेह भितरे एक असरंती युद्ध आउ आजी आमे एही रहस्य उपरु पर्दा उठाइबाकू चेष्टा करिबा। किंतु एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा बाटरे गोटिए बहुत बड़ समस्या रहिछि आउ सेटा हेउछि व्यापक भावरे चालिथिबा ठकेई। सत्यर संधानकू एही छलना बारंबार दुर्बल करि देउछि। तेबे आजी आमर एही यात्रारे आमे कोन सबु देखिबा। प्रथमे आमे कथा हेबा विश्वसनीयतार संकट विषयरे तापरे इतिहासरे होइथिबा ठकेई आजिकालीर आधुनिक भूत मेसिन एही ठकेई पछर कौशल वैज्ञानिक दृष्टिकोण आउ शेषरे आमे एक बड़ प्रश्नर सामना करिबा एहा विश्वास लाभ ना सत्य। आसंतु आमर अनुसंधान आरंभ करिबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि एही पारानॉर्मल दाबीगुड़िकरे एते मिछ काहिंकी मिसी रहिछि। एहा सीधा सड़क विश्वास उपरे ही प्रश्नबाची सृष्टि करुछि। देखंतु कथाटा बहुत सीधा साधा जदि भूत सत्ୟରେ थान्ते तेबे काहाकू मिछ प्रमाण तयारी करिबाकू पड़ंता कि केबे नुहे। एते सबु ठकेई ही इंगित करुछि जेठी वास्तवता ठारू छलनार पल्ला भारी। आउ जानिछंती एटा किछि आजिकालीर कथा नुहे एहार चेर इतिहासरे बहुत गभीरकू जाइछि। चालंतु टिके पछकू फेरी देखिबा। कहानी आरंभ हेउछि 1848 रु फॉक्स भौणीमानंक ठारू। सेमाने दाबी कले जे सेमाने आत्मांक सह कथा हेउचंती आउ एहाकू नेई एक विराट आंदोलन सृष्टि हेला। किंतु शेषरे कोन हेला वर्ष वर्ष परे सेमाने निजे मानिले जे सबु किछि थिला एक ठकी। गोटिए धारा सेइठु आरंभ हेला। प्रथमे बड़ बड़ दाबी आउ तापरे एक बड़ खुलासा। एही तुलना देखिले सबु किछि पानी भଳି स्पष्ट होइजिबो। जाहाकू लोके आत्मार करामती भाबुथिले ताहा प्रकृतरे थिला मणिसर चालाकी आउ किछि नुहे। अच्छा तेबे अतीत कथा तो गला एबे आसीबा वर्तमानकू। आजिकाली भूत शिकार आउ केवल एक विश्वास होई रहिनी एहा एक विराट व्यवसाय परिणत होइछि जेउथिरे कोटी कोटी टंकार कारोबार हेउछि। भाबी देखंतु टीवी रे आमे जेते सबु शो देखुछु भूत थिबा जागाकू बुली जिबा पई जो टूर होउछि आउ ऑनलाइन रे जो सबु घोस्ट हंटिंग जिनिसु बिक्री होउछि ए सबु मिसी एक विराट बजार तयारी करिसंती। आउ ए बजार किछि छोटो मोटो नुहे कोटी कोटी टंकार कथा एठी। आउ आमे समस्ते जानंती जोंटी एते टंका जड़ित थाए सेठी सत्य केतेबेले केमती पछरे पड़ी जाए। एहिठी ही हेउछि प्रकृत समस्या। जेतेबेले मनोरंजनर आउ पैसा कमेबा मुख्य उद्देश्य पाल्टी जाए सेतेबेले सत्यर संधान उपरे कि आउ ध्यान दिए। दर्शकंकु रोमांच देबा पई ड्रामा तयारी करा जाए जहाकी एक निरपेक्ष अनुसंधानर ठीक उल्टा। तेबे प्रश्न उठुछि एही आधुनिक ठकी केमिति करा जाए। एथिपाई टेक्नोलोजी आउ मनिषर मनोविज्ञान दुईटी जाकर चतुरतार सह व्यवहार करा जाए। आमे समस्ते टीवी रे देखिछे आधुनिक भूत शिकारी माने केते सबु हाईटेक जिनस धरी बुलंती। किंतु प्रश्न हेउछि एगुड़िका कण सत्ୟରେ भूत धरिबा पई तयारी होइछि ना एहा पछरे आउ किछि कहानी अछि। चालंतु गोटिए उदाहरण नेबा ईएमएफ मीटर। कुहा जाए जे एहा भूतर ऊर्जाकू मापे किंतु सत कण जानंती एहा प्रकृतरे आम घरे थिबा इलेक्ट्रिक तार टीवी फ्रिज बा मोबाइल फोन रु बाहरु थिबा साधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही मापे। भूत सहित एहार दूर दूर पर्यंत कौनसी संपर्क नाही। एही कथाटी ही सबुकिछि स्पष्ट करिदेउछि। कंपानीगुड़िको बिना कौनसी वैज्ञानिक प्रमाणरे एही जिनिसगुड़िको बजाରରେ बिकुछंती। सीधा कहिबाकू गले एहा लोकंकर विश्वासकू पुंजी करी व्यवसाय करिबार एक उपाय मात्र। टेक्नोलोजी तो गला एबे आसीबा मनस्तात्विक कौशलकू। एथिरु गोटिए हेउछि कोल्ड रीडिंग।
ଏଥିରେ ଠକମାନେ ଏମିତି କିଛି ସାଧାରଣ କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସତରେ ଆତ୍ମା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ହେଉଛି କନଫର୍ମେସନ୍ ବାୟସ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଖୋଜୁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ପବନରେ ଝରକା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେବାଟା ବି ଭୂତର ସଙ୍କେତ ଭଳି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ଦାବି ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକଦମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏତେ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା, ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ଠୋସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଗତି କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଛ ବୋଲି ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ପାରାନର୍ମାଲ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ବିଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ପାରାନର୍ମାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? କେବଳ କିଛି ଧୁଆଳିଆ ଫଟୋ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା? ଶେଷରେ କଥାଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ, ଲାଭ ନା ସତ୍ୟ? ଏହି ସବୁ ଠକେଇ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଚଳାଇ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ, ତାହା ହେଲା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସହ ଖେଳିବା। ଶେଷରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସବୁକିଛି ସାରାଂଶ କରିଦେଉଛି। ଏହି ପୂରା ଉଦ୍ୟୋଗଟି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବନା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହା ଲାଭ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲାଭ ଏବଂ ଭାବନା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଠି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଇବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ସିନେମାରେ ଘୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ ଶୋ ଦେଖିଛେ। ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗେ ନା? କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପଛରେ ସତ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖେ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭୂତ ଶିକାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ତ ସବୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିବାଦ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଭୂତ ଶିକାରକୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର କରି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ସବୁକୁ ପୁରାପୁରି ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ଦୁଇଟା ଏକଦମ ଅଲଗା ଦୁନିଆ। ଜାଣନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଭୂତ ଶିକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସ୍ୟୁଡୋ ସାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଛଦ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଯାହା ଦେଖେ ହୁଏ ଯେ ସେଟା ବିଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଟା ଆମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ, ଏଇଟା କିଛି ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ, 1882 ମସିହାରୁ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହ୍ୟାରି ପ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୂତ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ବେଶି ଠପାମି ଧରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଦେହଟା କମିନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟରମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଇ କ'ଣ? କେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଇଏମ୍ଏଫ୍ ମିଟର, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ବା ନାଇଟ୍ ଭିଜନ କ୍ୟାମେରା, ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡର ଆଉ ଥର୍ମୋମିଟର। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଖପାଖର ପରିବେଶକୁ, ମାନେ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଆସିବା। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଫରକ କେତେ? ଏଇ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଧରୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏମ୍ଏଫ୍ ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଧରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର କହିବା କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ତ ଘରେ ଥିବା ଖରାପ ୱାଇରିଂ, ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି ଭଳି ଜିନିଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଧରେ। ହଉ, ଏବେ ଆସିବା ଅଡିଓ ରେକର୍ଡର କଥାକୁ।
ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତଙ୍କର ସ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଇଭିପି କୁହାଯାଏ, ତାହା ରେକର୍ଡ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପାଖାପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଅଜବ ଖେଳ, ଯିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ବି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଖୋଜି ବାହାର କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ଜୋ ନିକେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଭୂତ ଶିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଭୂତ ଧରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହିଁ ହୋଇନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୂରା ସଫା, ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି। ହଉ, ଉପକରଣ କଥା ତ ଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ତରିକା ବା ମେଥଡ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। କାହିଁକି ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର କିଛି ମୂଳଦୁଆ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାପିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେତେ ଥର କଲେ ବି ଯେମିତି ସମାନ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନହେଲେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କୁହାଯାଏନି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଭୂତ ଶିକାର ମାତ୍ ଖାଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ନଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଘଟେ, ତା ପଛର ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଦୋହରାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ବି କାମ କରେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି କନଫର୍ମେସନ୍ ବାୟସ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ କେବଳ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଦେଖୁ ବା ଶୁଣୁ ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବ। ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି ଯେ ଏ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ତେବେ ପବନରେ କବାଟ ଟିକେ ଶବ୍ଦ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭୂତର କାମ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା କାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହାର ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ, ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଦୌ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ, ଏହା ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କମ୍ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଆମ ସହ ଖେଳ ଖେଳେ। ଭୟ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବାର ଆଶା କିମ୍ବା କାହାର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଏସବୁ ମିଶି ଆମ ମନରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ କଥା କହିବା, ତେବେ କଥାଟା ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଗୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ ବା ଭୂତ ଶିକାର ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବନା ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଦରକାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ସଠିକ୍ ମାପ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା। ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଉଭେଇ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବା। ଭୂତ, ହଁ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ହିଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ମନ ଭିତରକୁ ଭୟ, ରହସ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଚାଲିଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲୋକକଥା ଆଉ ଭୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ଭୂତଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଟିକେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା। ଆଉ ଭୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଆସି ଅଟକିଯାଏ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶରୀର ବିନା ଚେତନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ କି? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତ କଥା ସେଇଠି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏକ ପୂରାପୂରି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଯାତ୍ରା, ଏହାକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5ଟି ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ, ଦ୍ୱୈତବାଦର ସମସ୍ୟା, ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଯେତେ ବି ଯୁକ୍ତି, ଯେତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ସବୁର ମୂଳ ଦୁଆହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଧାରଣାଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। କଥାଟା ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ଯଦି ଭୂତଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମନକୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯଦି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ମରିଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଚେତନା ବି ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ଭୂତର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କ ମରିବା ପରେ ବି ଚେତନା ରହିପାରେ, ତାହେଲେ ହଁ,
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭୂତ ରହିବା ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା କି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମତ ଅଛି। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଦୁଇଟା ମତକୁ ନେଇ ହିଁ ବିତର୍କ ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଭୌତିକବାଦ। ଏହା କୁହେ ଯେ ଆମ ମନ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସେଟା କେବଳ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି କ୍ରିୟା, ବାସ୍ ସେତିକି। ମସ୍ତିଷ୍କ ସରିଗଲେ ମନ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ। ଏହା କୁହେ, ନା, ମନ ଆଉ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଶରୀର ମରିଗଲେ ବି ମନ ବା ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭୂତଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଟା ପୂରାପୂରି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ମାନେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଉପରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ତ ଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏହି ମତ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ତାର୍କିକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତବାଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ମନ ଗୋଟେ ଅଭୌତିକ ଜିନିଷ, ମାନେ ଯାହାର ଓଜନ ନାହିଁ, ଆକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ, ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ? ଜଣେ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ରେନେ ଡେକାର୍ଟ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ଧକ୍କା ଦେବ କେମିତି? ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ହେଉଛି ଅଭୌତିକ, ଶରୀର ହେଉଛି ଭୌତିକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଭୌତିକ ମନ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଚଳେଇବ? ଏଇଠି ଯୁକ୍ତିଟା କଟିଯାଉଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପରିଚୟର ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଧରି ନିଆଯାଉ ମନ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷର ଯାହା ପରିଚୟ, ତାର ସ୍ମୃତି, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଭଲ ପାଇବା, ରାଗ, ଏସବୁ ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇ ପରିଚୟଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ? କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ? ମସ୍ତିଷ୍କ ବିନା ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିପାରିବ କି? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଉ, ତେବେ ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ତ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ମତ, ମାନେ ଭୌତିକବାଦକୁ ଫେରିଯିବା। ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷକରି ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ବା ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ପୁରା ବଦଳିଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବଦଳିଯାଏ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବଦଳେଇଲେ ମନ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏକଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଏଇଆ, ଆମେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ସ୍ମୃତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବନା, ସବୁକିଛି ବିନା ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଟା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଉ, ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ଭାଗରେ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ଦାର୍ଶନିକ ନୀତି ବା ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମତ, ମାନେ ଭୌତିକବାଦ ଆଉ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀତି ଅଛି, ନା ତାରା ଅକାମ୍ସ ରେଜର। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହାର ମୂଳ କଥା ବହୁତ ସରଳ। ଏହା କହେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟଟା ସବୁଠୁ ସରଳ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ସିଧା କଥା, ଜିନିଷକୁ ଅଯଥା ଜଟିଳ କରନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅକାମଙ୍କର ରେଜରକୁ ଆମ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭୂତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼େ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆତ୍ମା, କିଛି ଅଜଣା ଶକ୍ତି, ଏମିତିକି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଏଇଟା ବହୁ ଜଟିଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କାରଣ ଏଇଟା ସରଳ
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣର ଭାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଅସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାରି। ଏବେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ ଦାବି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯାହା ଭୂତଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦାର୍ଶନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ହେଉଛି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା, ତାହା ଏକ ଅପ୍ରମାଣିତ ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର। ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ମାନେ ଦର୍ଶନ ଏହା କହୁନି ଯେ ଭୂତ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି? ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ? କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା? ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ ମିଶି ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସିଛେ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତଟା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଭୂତମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ମନର ଖେଳ? ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ବି ଚାଲିଯିବା ନା କାହିଁକି, ସବୁଠି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ମାନବୀୟ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଆମ ଚାରିପାଖର ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ତିଆରି କରେ। ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଦିଏ। ହେଲେ ମଜା କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯଦିଓ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ନାଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ କହୁ ଭୂତ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ, ସେଠି ଜାପାନରେ କୁହନ୍ତି ୟୁରାଇ, ୟୁରୋପରେ କୁହନ୍ତି ମୃତ ମଣିଷର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଚୀନରେ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା, ଏଥିରୁ ତ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ସଂସ୍କୃତିର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଭୂତମାନେ ସତରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରୂପ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହୁଏନି। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଭୂତଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ଏମିତି ଘର କରିଯାଏ କେମିତି? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମାଜିକ କଣ୍ଡିସନିଂ ବା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ, ଗପ ବହିରୁ, ଟିଭିରୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁ ବା ଶୁଣୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ମନରେ ଏମିତି ଗଭୀର ଭାବେ ବସିଯାଏ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତିର କଥା ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଏମିତି ସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଅଛି ଯାହା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ମନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁ। ଏହାକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ବାୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ କେବଳ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଯାହା ଆମ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ, ଆଉ ଯାହା ତାର ଓଲଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ କୋଉଠୁ ଟିକେ ଖଡ଼କରି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବା କିଛି ଛାଇ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୂତର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଭାବିନେଉ। ସେହିପରି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିବା। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଧରିନିଏ ଯେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫଲ୍ସ ଆଲାର୍ମ ଭଳି, ଯାହା ଆମକୁ ସତର୍କ କରେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଫଲ୍ସ ଆଲାର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଭୂତ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସହଜ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ରାତିରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଚଟାଣରୁ କଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବାସ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରେ?
ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ। କିଏ ଅଛି ସେଠି? ବସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଅନୁଭବ ପଛରେ ଥାଏ। କଥା କେବଳ ଏତିକିରେ ସରେନି। ଆମର କିଛି ଗଭୀର ଭାବନା, ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଏକାକୀପଣ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରେ ଯାହା ଆମକୁ ପୂରା ବାସ୍ତବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବା ଶୂନ୍ୟଶାନ ଥାଏ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଛାଇ ଭିତରେ କାହାର ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ଭୂତ ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା ରାତିରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲୁଣି, ଆଜିର ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଏ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ରହିଛି କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି। ଯେମିତିକି ହରର ଫିଲ୍ମ, ପାରାନର୍ମାଲ ଟିଭି ଶୋ, ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ, ଆଉ ଏପରିକି ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲାନି, ଘୋଷ୍ଟ ଟୁରିଜମ୍। ଏସବୁ ମିଶି ଆମ ମନରେ ଭୂତଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାକୁ କହୁ ଆଉ ସେମାନେ ବି ହଁରେ ହଁ ମିଳେଇ ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରମାଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଚାଲିଛି। ଘୋଷ୍ଟ ଟୁରିଜମ୍ ହେଉ କି ପାରାନର୍ମାଲ ଟିଭି ଶୋ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଭଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସତ କ'ଣ, ସେ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତେବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ସାମାଜିକ କାରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେସବୁକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରିବା, ତାହେଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ଏବେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜି ପୋତିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍, ଆଜିକାର ମିଡିଆ ଓ ଆମର ସମାଜ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ସରଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଲାଗୁଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଲା, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ବାହାରର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି କାରଣ ଏହା ଆମ ଭିତରର ଭାବନା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମ ମନର କିଛି ଗଭୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଭୂତମାନେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଉ ଆମ ନିଜ ମନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସତରେ ଏତେ ଲୋକ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପକ୍କା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ମିଳିନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେସବୁ ପ୍ରମାଣ? ବାସ୍ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ବିଲକୁଲ ଶୂନ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆହୁରି ଭିତରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁନିଆର କିଛି ନାଁ କରା ଭୂତ କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାନର କଷ୍ଟି ପଥରରେ ପରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବାହାରେ। ଏନଫିଲ୍ଡର କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? ଘର ଭିତରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ, ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଭଳି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଡିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କାହାଣୀଟା ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଛାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଘରର ପିଲାମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଗଲା, ସେମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁନି? ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖାଲି ଏନଫିଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆମିଟିଭିଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ରେ ବି ସମାନ କଥା ଦେଖାଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ମିଳିଲା? କୋଉଠି କାହାଣୀକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ କୋଉଠି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ନଥିଲା। ଆଉ ଏନଫିଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କୌଣସି ବି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ହେରେ ବି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାନି। ହଉ, ପୁରୁଣା କେସ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ କ୍ୟାମେରା, ରେକର୍ଡର, ତେବେ ଫଟୋ ଆଉ ଅଡିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ତାର ସତ କଣ? କଣ ସତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭୂତକୁ ଧରିପାରିବ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏମିତି ଫଟୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଇ ବା ଅଜବ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଦେଖ ଏଟା ଭୂତ। ଏମିତି ଦାବି ତ ବହୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ସତ କହିବ ଗଲେ ଏସବୁ ପଛରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଥାଏ। ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରାର ଫ୍ଲାଶ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିକଣ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅଜବ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଲୁଅ ଦିଶେ, କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଲେନ୍ସ ଫ୍ଲେୟାର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଟିକେ ହଲିଗଲେ ତ ମୋଶନ ବ୍ଲର୍ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଏ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ୟାମେରାର ହିଁ କରାମତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଭିପି, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଭଏସ୍ ଫେନୋମେନା। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରେକର୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଅଡିଟୋରି ପାରିଡୋଲିଆ। ଏଇଟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ସ୍ୱଭାବ। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜିନିଷରେ କିଛି ପରିଚିତ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ବାଦଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକୃତି ଦେଖୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରେକର୍ଡିଂର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଖେଳ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବା। କଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଯେ ଭୂତ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଉତ୍ସ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ। ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ବା ନିଦ୍ରା ପକ୍ଷାଘାତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ହୁଏ କଣ? ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ଜାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ସେତେବେଳେ ବି ଶୋଇ ରହିଥାଏ, ହଲଚଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଜବ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି କିଏ ଛାତି ଉପରେ ବସିଛି କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମ ମନର ବିଶ୍ୱାସର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କେହି ଯଦି ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୂତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଠିକାର ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ବି ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ଧରିନିଏ। ପବନରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଲିଲେ ବି ଡର ଲାଗେ। ଏହାକୁ ପାୱାର ଅଫ୍ ସଜେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଖାଲି ମନ ନୁହେଁ, ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ବି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଘରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଏପରିକି ଆମ କାନକୁ ନ ଶୁଭୁଥିବା ଇନଫ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଜିନିଷ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଜଣା ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଆଉ ଏପରିକି ଆଖିକୁ କିଛି ଦିଶିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଶେଷରେ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି? ସବୁ ପ୍ରମାଣ, କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ, ଆମକୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଭିତର କଣିକାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ବି। ତେବେ ଯଦି ଭୂତର ସତରେ କିଛି ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମେସିନ୍ କଣ ତାକୁ ଧରିପାରିନଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକମତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେ ବି କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। କୌଣସି ବି ଦାବି କଠୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହିଁ ସବୁକିଛିର ସାରାଂଶ, 0। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଦାବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତି ପଛରେ ଭୂତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଉଛି। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ଜଟିଳ, ଆଉ କେମିତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆମର ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି, ଭୂତ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ, ମାନେ କିଏ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ, ଯାହାକୁ ମାପି ହେବ,
ପରଖି ହେବ ଆଉ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିହବ। ଏଇ ଦୁଇଟ ଭିତର ଫରକ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭୂତି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲା ମାନେ ସତରେ ସେମିତି କିଛି ବାହାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଥା କହୁଛୁ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଇମ୍ପେରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନର ପକ୍କା ନିୟମ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ। ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଯାହାକୁ ମାପି ହେବ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିହେବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା ଯିଏ ବି ସେହି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଫଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ତଦନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ପୂରାପୂରି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂତର କୌଣସି ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଆଲୋକବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏପରିକି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରର ସିଗ୍ନାଲକୁ ବି ପଢ଼ି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଧରାପଡ଼ିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ ବିଜ୍ଞାନର, ଉତ୍ତର ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ଏତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଆଉ ଯାହା ଦେଖେବ ଯେ ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, ଯଦି ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏଇଠି ଆମ ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ, ମାନେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଆଖି କି କାନ କିଛି ଗୋଟେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଧରେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଖି କଣରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳି କିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଡରର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଡରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭୂତ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲାଇସିସ୍। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କେହି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗିବା, ଏହା ବି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୂଳ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଏସବୁ ଭୂତ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମକୁ ବାହାରେ କୌଣସି ଭୂତ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଭୂତର କଳ୍ପନା କରିବା କଥାଟାକୁ ଅଯଥାରେ ଜଟିଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଠିକ୍ ନା? ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡର, ଆମ ପ୍ରିୟଜନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଚାଲିଚଳଣି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ହଁ, ସିନେମା ଆଉ ଟିଭିର ପ୍ରଭାବ ତ ଅଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଭୂତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବାହାର ଦୁନିଆର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି କହେନି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆମ ନିଜ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କହେ। ହଁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ କଥାକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଦିଗରୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିବା। ଏହି ଟେବଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପୁରା କଥାଟା ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ସାଧାରଣ କାମ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବି ସେୟା କହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଜଣାଶୁଣା ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ। ଭୂତ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଆତ୍ମା ବା ଭୂତର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ପୂରା ତଦନ୍ତର ଶେଷ ରାୟ ହେଉଛି ଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ କଥା ସହ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା।
ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେତେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେସବୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ପ୍ରମାଣର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା।